বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপছে পুরো পৃথিবী। সেখানে যারা আয়োজক কান্ট্রি সেই কানাডা, আমেরিকা এবং মেক্সিকো এই দেশগুলোর কি অবস্থা? আমরা এই মুহূর্তে রয়েছে টরন্টোতে, যেখানে সিটি অফ টরন্টোর সামনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন দুপাশে একদম পুরো দমে বিশ্বকাপ উন্মাদনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এক পাশে কম বয়সীরা অর্থাৎ তরুণরা, অন্য পাশে সিনিয়ররা এই সকার বা ফুটবল খেলায় মেতে উঠেছে। এবং এই মাতামাতি বিশ্বকাপের আগে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে এখন কথা বলছি, এই জায়গাটি সবসময় আমরা দেখি যে একটি ছোট কৃত্রিম হ্রদের মতো করে দেয়া থাকে, এখানে পানি থাকে সব সময়। এবং এই পাশ থেকে কিন্তু যারা পর্যটক আসেন ঘুরতে দেখতে বা এখানকার বাসিন্দারা, তারা বিভিন্ন ছবি তুলে থাকেন সিটি সিটি হলের। এবং সেই পানির জায়গাতে দাঁড়িয়ে এখন আমরা কথা বলছি, অর্থাৎ অর্থাৎ এই সময়ের জন্য, এই ফুটবল উন্মাদনার সময়ের জন্য এখানে যাতে করে সবাই খেলতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে সিটি অফ টরন্টো। এবং যেটি জানিয়ে রাখতে চাই যে আর দুদিন পরেই কিন্তু মাঠে গড়াবে বিশ্বকাপ। এবং সেই সময় পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানি যে পুরো কানাডাতে, অর্থাৎ দুটো জায়গাতে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এবং একটি হচ্ছে ভ্যানকুভার, অন্যটি হচ্ছে টরন্টো স্টেডিয়ামে। এবং এই দু জায়গায় মিলে সব মিলিয়ে 13টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এর পাশাপাশি আমরা জানি যে মূল ভেন্যু রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, মেক্সিকোতে কিছু খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সব মিলিয়ে 104টি, এবার কিন্তু লম্বা সময় ধরে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে এবং 104টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তো সেই উন্মাদনায় কিন্তু এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেতে উঠেছে যারা আসলে ফ্যান রয়েছে। সো আমি দুজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। এক্সকিউজ মি, can I talk with you about World Cup like for a minute? Sure, yeah. Okay. So how do you feel like World Cup knock at the door? How do you feel? I mean, I think Canada has a good team. Um, yeah, I'm really excited to watch the team go out there and hopefully get out of the group. Um, yeah, I'm extremely excited. What type of expectation you have? Phew. I mean, I want to get out of the group stage, maybe win a game. I'd be pretty happy with that. But yeah, I mean, this is my favorite sport. Has been since I was 12 years old. For it to come to my country, for the World Cup to come to my country, I'm really happy. But I feel like a lot of people that got priced out of this, a lot of people that are going to be playing for Canada in 20 years, were priced out by FIFA and the governments in Canada. They shouldn't be paying what they're paying for tickets, and it's disgraceful. Except Canada, which team you like most? Scotland. Scotland. Yeah. Okay. Yeah, So, yeah. which player you like most? On Team Canada, man. With the whole universe, like. Geez, I have pretty high hopes for Tejon Buchanan and Promise Oh. David. Oh. The whole Team Canada, like all those guys, right now are my favorite player until the end of the tournament. Thank you for your time. Thank you. Have a nice day. So এই ধরনের যারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা এখানে এসছেন সবাই কিন্তু আসলে যারা কানাডায় বসবাস করেন, স্বাভাবিকভাবেই তারা কানাডার পক্ষ হয়ে কানাডা দলের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছেন। প্রথম দিন 12ই জুন মাঠে নামবে কানাডা। এবং সেই দিন থেকে কিন্তু আমরা জানি যে এখানে গ্রুপ পর্বে 3টি ম্যাচে অংশগ্রহণ করবে কানাডা। এবং এর পাশাপাশিও আমরা জানি যে সব মিলিয়ে যে দর্শক এখন পর্যন্ত দেশের বাইরে থেকে এসছেন। Excuse me, sir. Yeah. Can I talk with you like 1 minute about World Cup? Okay, go ahead. Okay. So look at me, please. Yes. What's your name? My name is John. John. So which team you like most? You live in Canada? Bleu. You live in here? Oh yeah, born and raised here. Yeah. Okay. France. France? Yeah, Okay. Le Bleu. So- I think they're going to win it all. That's my opinion. It's either France, Spain, maybe England. Who knows? Who knows? They're all our favorite team, right? Oh, there's Argentina. I mean, anybody could beat anyone. You know, but they rank now. FIFA ranks Spain as the first number one. But you know what? I've watched World Cup since '74. There's always been upsets. Always been upsets. I'll give you an example. I think year 2000, Senegal beat France 3-0. Mhm. And the last World Cup, Morocco beat Portugal. Yeah. See, so anybody could win anything. Yeah. This is the first time we see like 48 teams in a World Cup. That I'm totally against it. That's too many.
Too many. That's way too many. There are teams that shouldn't even be there. I totally disagree. That's way too many. It's diluting the talent. I like the old system, 32. But maybe they want to connect all the world. But the thing is, there's teams that don't even deserve to be there. That's way too much. It drags it on. It's the problem with FIFA. It's a money organization. It's about money and profit. But look at Haiti and all these other teams. I don't think they deserve. I'm old school. I think 32 teams is the most. Is the maximum. That's way too much. So if I ask you like which one is your favorite player, one player? Player? Oh my Is it God. Mbappe Yeah, probably him. or Messi? Oh no, Ronaldo. Ronaldo, Cristiano Old Ronaldo, number 7. 41 years old and he's still playing. Yeah, He's still playing, man. yeah. I think he's the greatest European-born football player of all time. I've seen some lot of great players. Yeah. I've seen Pelé play his final game in New York, 1974. Franz Beckenbauer, to me, the greatest German player, in my opinion. I saw him play in the NASL. This is a long time ago. And yeah, I think Roberto Canaglia, an Italian player, and Maldini. This is way back when. So I saw a lot of soccer. But yeah, we'll see. We'll see what happens. We'll see what happens. Thank you, John. Thank you for your time. Yeah, no problem. সো তো শুনছিলেন দর্শক যারা আসলে এখানে রয়েছেন কানাডা এবং কানাডার বাইরে থেকে, যেটি বললাম শুধুমাত্র কানাডাতেই আসবে 3.5 লক্ষ পর্যটক যারা আসলে বিভিন্ন দেশ থেকে টিকিট কিনে তারা আসলে খেলা দেখতে এসেছেন এবং এই যে ফুটবল উন্মাদনা সেটি মাঠ থেকে দেখার জন্য, সেটি অবজার্ভ করার জন্য আসেন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক মিডিয়াও এসছে যারা আসলে এই যে সাধারণ মানুষের যে ফুটবল উন্মাদনা বা এই ওয়ার্ল্ড কাপ জ্বর নিয়ে মানে ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে যে তাদের মধ্যে যে রকম প্রতিক্রিয়া, যে উৎসব এই লম্বা সময় ধরে হতে যাচ্ছে সেটি উপভোগ করতে যাচ্ছেন। জানিয়ে রাখতে চাই যে যারা টরন্টো শহরে থাকেন, টরন্টো সিটি থেকে কিন্তু বিগ স্ক্রিনে খেলা দেখার সুযোগ থাকছে অনেক জায়গাতে, শুধু একটি দুটি জায়গাতে নয়। এখানে আমার সিটি হলের সামনে একটি বড় জায়ান্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখান থেকে যে কোনো কেউ চাইলে এখানে দাঁড়িয়ে খেলা উপভোগ করতে পারবে এবং আমার মনে হচ্ছে যে এখানে হাজার বা তারও বেশি দর্শক উপস্থিত হবে খেলার দিনে। এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে খেলার দিনে যান চলাচল অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড থাকবে, বিশেষ করে ডাউন টাউন এরিয়াতে, মূল শহর যেটি সেখানে। এর পাশাপাশি মোটামুটিভাবে যদি বলতে চাই তাহলে যে যারা এখানে আসবেন, যদি কেউ আসতে চান গাড়ি নিয়ে এই ডাউন টাউনের মধ্যে, একটু সাবধানেই তাকে আসতে হবে, কারণ বেশিরভাগ রাস্তা বন্ধ থাকবে বিশেষ করে খেলার দিন এবং উদ্বোধনী দিন। এর পাশাপাশি যেমনটি বললাম যে দু একটি মিডিয়াও এখানে আসছেন। আমরা যদি দেখি দু একটি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া যারা পৃথিবীব্যাপী আসলে খেলা নিয়ে কাজ করেন, আমার ধারণা বাংলাদেশ থেকেও অনেক মিডিয়া আসবেন যারা কানাডা, আমেরিকা কিংবা মেক্সিকোর মতো দেশগুলোতে এই সরাসরি মাঠ থেকে কিংবা মাঠের বাইরে থেকে নানান রকম স্টোরি শেয়ার করবেন। এবং আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে ক্লাইমেট চ্যানেল আপনাদের সঙ্গে থাকবে পুরো বিশ্বকাপের সময় জুড়ে। খেলার মাঠের খবর, খেলার মাঠের বাইরের সব স্টোরি নিয়ে আপনাদেরকে আমরা জানাতে চাই টরন্টো থেকে। সবার জন্য শুভকামনা, ভালো থাকুন সবাই। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মোহাম্মদ জিলানি রোড স্পোর্ট হোন্ডা থেকে বলছি। আপনারা জেনে থাকবেন আমি রোড স্পোর্ট হোন্ডার সাথে আছি সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে। আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের যত বাঙালি ভাই বোনরা আছেন, আপনাদের যাদের গাড়ি লাগবে, ইভেন আপনারা যদি আপনাদের পুরানো গাড়ি চেঞ্জ করে নতুন গাড়ি নিতে চান, অথবা আপনাদের যদি লিজ ফাইন্যান্স এরকম কোনো কিছু লেগে থাকে, তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি বাঙালি হিসাবে আপনাদেরকে যথাসম্ভব চেষ্টা করবো সবচেয়ে বেশি সুবিধাটা দেওয়ার জন্য। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 6478304929।